ڈاکٹر رفاقت کو اسی کے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ جب ایمبولینس آئی اور ڈاکٹر رفاقت کو انہوں نے کار سے باہر نکالا تو وہ کچھ ہوش میں تھا۔ اس نے شدید تکلیف کی حالت میں بتایا کہ اس کا اپنا ذاتی ہسپتال ہے، اس لیے اسے وہیں لے جایا جائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رفاقت شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر رفاقت کو جب ہسپتال میں پہنچایا گیا تو اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر رفاقت کو فوری ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے ڈاکٹر رفاقت کو آپریشن تھیٹر لے گئے کیونکہ ڈاکٹر رفاقت کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی زخم آئے تھے۔ جنید بھی ہسپتال میں موجود تھا۔ جب ڈاکٹر رفاقت کو آپریشن تھیٹر لے گئے تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس حادثے میں ہاشم زبیری کا ہاتھ ہے۔ اختر یقیناً اس کے حکم کا غلام ہے، وہ اسی کے کہنے پر ایسا کرتا ہوگا۔ پھر ایک دم اسے یاد آیا کہ جب بھی اس نے ہاشم زبیری کا کوئی نہ کوئی لفافہ اختر کو پہنچایا تھا، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا تھا جس سے ہاشم زبیری کا کوئی دوست، کوئی جاننے والا کسی حادثے کا شکار ہو کر یا تو دنیا سے چلا گیا یا پھر وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پہنچ گیا۔ جب اس نے آخری بار اختر کو ایک بند لفافہ دیا تھا تو اسی رات ریحان کو گولیاں مار دی گئی تھی۔ جنید اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اس نے اب تو کوئی لفافہ اختر کو نہیں پہنچایا تھا، پھر ڈاکٹر رفاقت کے ساتھ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ جنید کا ذہن ان باتوں کے بیچ معلق تھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ اسے ہاشم زبیری کی وہ گفتگو یاد آئی جو اس نے کار میں بیٹھے ہوئے کی تھی۔ ہاشم زبیری نے ڈاکٹر رفاقت کا دماغ خراب ہونے کی بات کی تھی۔ بظاہر جنید کو یہی لگا تھا کہ ہاشم زبیری اسے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے کانوں کو ہینڈ فری لگی ہوئی تھی اور ہاتھ میں موبائل فون بھی موجود تھا۔ ممکن تھا اس نے یہ بات اختر سے کی ہو۔ جیسے جیسے جنید سوچ رہا تھا، کئی باتیں اس پر منکشف ہو رہی تھی۔ جس ہاشم زبیری کے لیے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار تھا، اس کا دوسرا روپ جان کر اسے دکھ بھی ہوا تھا اور افسوس کے ساتھ نفرت بھی ہونے لگی تھی۔ جنید نے سوچا وہ سہربانو کے ساتھ مل کر اس گھر سے فرار ہو جائے گا۔ جانے سہربانو کی نظر میں کون سا خزانہ تھا، وہ اس خزانے کو سہربانو کے ساتھ چرا کر فرار ہو جائے گا تاکہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے روپیہ موجود ہو۔ سہربانو نے کچھ دیکھا ہوگا تو اس نے بات کی ہے۔ سہربانو کے ساتھ فرار ہونے کے لیے ایک بار گھر جانا ضروری تھا۔ ہاشم زبیری کو ظفر کے بارے میں بتانا بھی اس کی مجبوری بن گیا تھا کیونکہ اس نے ظفر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ضدی ظفر کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جنید نے فیصلہ کر لیا، اب وہ سہربانو کے ساتھ فرار ہو کر کہیں اور زندگی کا آغاز کرے گا۔ ایک دم اس کا موبائل بول پڑا۔ اس نے چونک کر اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی اسکرین دیکھی تو ہاشم زبیری کا نام آیا تھا۔ ہیلو، کہاں ہو؟ دوسری طرف سے پرسکون آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں ڈاکٹر رفاقت کے ہسپتال میں ہوں۔ جنید نے جان بوجھ کر سچ بولا تاکہ وہ ہاشم زبیری کا اس پر رد عمل جان سکے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک بار پھر ویسا ہی لہجہ اسے سنائی دیا۔ ڈاکٹر رفاقت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ شدید زخمی ہیں، ان کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اور جنید نے تفصیل بتانا شروع کی۔ تم یہاں ڈاکٹر رفاقت کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں گن رہے ہو؟ میں نے تمہیں 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا، جانتے ہو کتنا وقت گزر گیا ہے؟ دوسری طرف سے پرسکون آواز سنائی دی۔ یہ حادثہ میرے سامنے ہوا تھا، میں ابھی ان کے ساتھ اسپتال آ گیا۔ وہ آپ کے دوست ہیں، جنید نے کہا۔ وہ میرے دوست ہیں، یہ میرا معاملہ ہے، تم ابھی میرے پاس پہنچو۔ ہاشم زبیری نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ جنید کو یقین ہو گیا تھا کہ اس حادثے کے پیچھے ہاشم زبیری کا ہاتھ ہے کیونکہ سہربانو نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر رفاقت بھی اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ ہاشم زبیری کسی کو اپنے مد مقابل کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہاشم زبیری بے چینی سے جنید کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی جنید اس کے اسٹڈی روم میں پہنچا، ہاشم زبیری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اپنے فرض سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تمہارے کام اور ذمہ داری کی دوسروں کو مثالیں دیا کرتا تھا اور آج تم مجھے ہی انتظار کی سولی پر لٹکا کر خود ڈاکٹر رفاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ وہ سر بس رہنے دو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اس کا نام ظفر ہے اور وہ خلیل روڈ پر واقع ایک عمارت کے فلیٹ میں رہتا ہے، جنید نے بتایا۔ بڑی مشکل سے تلاش کیا ہوگا تم نے مسٹر ظفر کو۔ ہاشم زبیری کا لہجہ معنی خیز تھا۔ تمہیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ وہ جس بائک پر سوار ہو کر نکل گیا تھا، میں نے اس بائک کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ رجسٹریشن آفس میں میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کے ذریعے اس سے ایڈریس معلوم کر لیا۔ جنید نے جھوٹ بولا۔ خوب۔ ہاشم زبیری ایسے تعریف کر رہا تھا جیسے وہ اس کے جھوٹ بولنے کی داد دے رہا ہو۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو کہ میں ثانیہ کی بات اپنے دوست کے بیٹے سے کر چکا ہوں، اس ظفر کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ کچھ دیر کے بعد ہاشم زبیری نے سوال کیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر؟ جنید بولا۔ اسے معاف کر دیں یا اسے سمجھا دیں کہ اپنے اوقات سے باہر نکل کر جھانکے گا تو اس کی آنکھیں چورا کر دی جائیں گی اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاشم زبیری نے کہتے ہوئے مہنگے برانڈ کا سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ اس بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، جنید نے کہا۔ اگر میں تم سے مشورہ مانگوں تو تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ ہاشم زبیری نے پوچھا۔ جنید چپ کھڑا رہا۔
हाशिम जुबैरी ने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाया और मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा, तुम जाओ और आराम करो। जुनैद कमरे से बाहर निकल गया। हाशिम जुबैरी ने मायनेखेज़ अंदाज में अपना सर हिलाते हुए अपने दिली दिल में कहा, वक्त से पहले ही तुम मेरे बारे में जानने लगे हो, घर के भेदी हो, मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए अब तुम्हें बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। हाशिम जुबैरी ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। जुनैद एक छोटी सी मुलाकात सहर बानो के साथ करना चाहता था। वो मुमताज़ बेगम के कमरे की तरफ चला गया। इसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर के बाद सहर बानो ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं बेगम साहिबा की खैरियत मालूम करने आया था, अंदर आ जाएं। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, तुम मुझे उस खजाने तक ले जाओ, मैं तुम्हें इस बंगले से बाहर ले जाऊँगा, जुनैद ने आहिस्ता से कहा। सच? सहर बानो पुरजोश होकर बोली। इसका लहजा धीमा था। हाँ, लेकिन ये काम कल ही करना होगा, मुझे हालात ठीक दिखाई नहीं दे रहे। आज डॉक्टर रफ़ाकत का शदीद रोड एक्सीडेंट हो गया है। होगा कि इसी का काम होगा, क्योंकि वो भी मुझसे शादी करना चाहता था और हाशिम जुबैरी ने इसे रास्ते से हटाने की कोशिश की है। ऐसा ही होगा। बहरहाल कल तुम तैयार रहना, हम फरार हो जाएंगे। मैं भी अब इस कैद खाने में और नहीं रहना चाहती, सहर बानो ने कहा। कौन है दरवाजे पर? मुमताज़ बेगम की आवाज़ आई। मैं हूँ बेगम साहिबा, आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया था। जुनैद मुस्कुराता हुआ अंदर चला आया। हाशिम जुबैरी ने अपने शैतानी दिमाग में चाल का जाल बुन लिया था। वो साने के कमरे में चला गया। हाशिम जुबैरी का खुशगवार मिजाज देखकर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि इसके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? इधर उधर की बातों के बाद हाशिम जुबैरी ने सवाल किया। बहुत अच्छी जा रही है, साने ने जवाब दिया। अच्छा, एक बात पूछूं? सच जवाब दोगी ना? हाशिम जुबैरी अपने असल मकसद की तरफ बढ़ा। पूछे, कभी मैंने तुम पर कोई ऐसी सख्ती की हो कि बाप की शक्ल में तुम एक जल्लाद दिखाई देने लगा हो? ये कैसा सवाल है? सानिया होले से मुस्कुराई। तुमको जवाब देना पड़ेगा, हाशिम जुबैरी ने कहा। नहीं, आपने मुझ पर कभी कोई ऐसी सख्ती नहीं की। फिर तुमने मुझसे वो बात क्यों छुपाई? हाशिम जुबैरी ने अपनी बेटी सानिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने कौन सी बात आपसे छुपाई? सानिया हैरान थी। ये कि तुम खुद किसी लड़के को पसंद करती हो और उससे मिलती हो। हाशिम जुबैरी मुस्कुराया। सानिया की बात सुनकर खुशगवार हैरत हुई। तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आपको कैसे पता चला? सानिया ने रुक रुक कर पूछा। अपने परों में दबाकर बैठी मुर्गी को पता होता है कि इसके बच्चे किस हाल में और किस पोजीशन में है। कब से जानते हो इसे? हाशिम जुबैरी मुस्कुराया। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। क्या करता है और इसका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? वो जॉब करता है और इसका ख़ानदान ज़मींदार है। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। आज अगर वो जॉब कर रहा है तो कल वो कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। मुझसे मिलवाना चाहोगे इसे? क्यों नहीं, एकदम। सानिया चहकी। तो कल मुझसे मिलवाओ। ऐसा करो कि कल 4 बजे गोल्फ क्लब भेज देना, मैं वहीं इससे मुलाकात कर लूँगा। हाशिम जुबैरी ने शफकत भरे अंदाज में कहा। सानिया के लिए तो ऐसा था जैसे उसे खुशी का बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हाशिम जुबैरी के दिल में इसके लिए ऐसा नरम गोशा है। डैडी, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। सानिया के लिए खुशी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ अजीज़ नहीं। अच्छा, तुमने इसका नाम तो बताया नहीं। उसका नाम ज़फ़र है, सानिया ने बताया। तुमने सोच समझकर फ़ैसला कर लिया है ना? हाशिम जुबैरी ने पूछा। हाँ डैडी, सानिया बोली। मैं जा रहा हूँ। तुम अभी से फ़ोन करके 4 बजे गोल्फ क्लब में मिलने के लिए कहो और उसे ताकीद करना कि 4 बजे का मतलब 4 ही है। हाशिम जुबैरी उठकर खड़ा हो गया। आई लव यू डैड। सानिया फर्द मुसर्रत से हाशिम जुबैरी के गले लग गई। हाशिम जुबैरी जाने के बाद जब सानिया ने ज़फ़र को फ़ोन करके सारी बात से आगाह किया तो ज़फ़र को इस बात पर हैरत हुई कि जुनैदी से हाशिम जुबैरी से डरा क्यों रहा था। ज़फ़र ने पुरजोश होकर कहा कि वो कल ठीक 4 बजे गोल्फ क्लब में मौजूद होगा। फिर ज़फ़र ने कहा, जुनैद जो तुम्हारे डैडी के पास काम करता है वो मेरा दोस्त है, तुम जानती हो। वो मेरे पास आया था और मुझे डरा रहा था कि मैं शहर छोड़कर गाँव भाग जाऊँ, वरना तुम्हारे डैडी मुझे छोड़ेंगे नहीं। जुनैद ने तुमसे ऐसा कहा था? सानिया को सुनकर हैरत हुई। हाँ, लेकिन तुम्हारे डैडी तो तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं। मुझे जुनैद के दिल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। छोड़ो इस बात को, तुम कल 4 बजे डैडी के पास पहुंच जाना, सानिया ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हाशिम जुबैरी रात को जुनैद के साथ डॉक्टर रफ़ाकत की इयादत के लिए अस्पताल चला गया। डॉक्टर रफ़ाकत का ऑपरेशन हो चुका था। उसे शदीद चोटें आई थी। कुछ देर कबल ही वो होश में आया था। हाशिम जुबैरी ने इसके कमरे में जाकर जुनैद के हाथ से फूलों का गुलदस्ता लेकर डॉक्टर रफ़ाकत के सिरहाने रख दिया और कुर्सी घसीट कर इसके करीब कर ली। इसका चेहरा डॉक्टर रफ़ाकत के चेहरे के पास हो गया।
जुनैद एक तरफ खड़ा था जबकि और कमरे में कोई भी नहीं था। जब मुझे पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव तले किसने ज़मीन खींच ली है। हाशिम ज़ुबैरी बोला। डॉक्टर फ़ाकत ने महज मुंह से आवाज़ निकाली। पुलिस में रिपोर्ट की है कि नहीं? अगर नहीं की तो मुझे बताओ, मैं पुलिस को भी बुला लेता हूँ। हाशिम ज़ुबैरी ने पूछा। कल देखूंगा, डॉक्टर फ़ाकत ने नहीफ आवाज़ में कहा। कल देर हो जाएगी, मेरा वकील अभी गया है। तुम्हारा वकील तो महज कागजी कार्रवाई कर सकता है। मेरे तल्लुकात ऐसे हैं कि पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर तुम्हारे इस कमरे में आ मौजूद होगा। शुक्रिया। हाशिम ज़ुबैरी ने जुनैद की तरफ देखा और वो इशारा समझते ही कमरे से बाहर चला गया। अब वो दोनों ही कमरे में रह गए थे। भाभी बता रही थी कि बहुत शदीद चोटें आई हैं, टांग की हड्डी टूट गई है, हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है। 3 माह तक तुम बेड पर ही रहोगे। 3 माह बेड से उठकर तुम कहीं नहीं जा सकोगे तो अपने अधूरे काम कैसे करोगे? हाशिम ज़ुबैरी क्या ऐसे रहा था जैसे वो हमदर्दी कर रहा हो, लेकिन डॉक्टर फ़ाकत समझ रहा था कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। तुम्हारी मसरूफियात और प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारी सोचें तुम्हारे दिमाग में ही जंगालूद हो जाएंगी। हाशिम ज़ुबैरी, अपने अधूरे काम कैसे पूरे किए जाते हैं तुम्हें दोस्ती में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी दोस्ती देखी है तुमने, दोस्तों से मैं कुछ नहीं छुपाता। खैर, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं सहर बानो से शादी करने वाला हूँ। मेरी इससे बात हो चुकी है, बहुत खूबसूरत है, लाजवाब हुस्न की मालिक है। बहुत जल्द हम मियाँ भी बन जाएंगे। अफसोस कि तुम बेड पर हो गए। मैंने अभी जो मेडिसिन खाई है इसमें नींद की गोली थी, मुझे नींद आ रही है, डॉक्टर फ़ाकत बोला। हाशिम ज़ुबैरी मुस्कुराकर खड़ा हो गया। सो जाओ और सोचो कि अब तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कैसे मेरी किसी से बात करोगे। हाशिम ज़ुबैरी ने तमस्कुराना मुस्कुराहट निछावर की और कमरे से निकल गया। डॉक्टर फ़ाकत बेड पर तिल मिलाता रह गया। ठीक 4 बजे जब हाशिम ज़ुबैरी गाफ क्लब में अपने दोस्तों के साथ गाफ खेल रहा था, जफ़र एक तरफ आकर खड़ा हो गया। इसने बेहतरीन लिबास पहना हुआ था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाशिम ज़ुबैरी से देखते ही समझ गया कि यही जफ़र है। इसने अपना खेल इस जगह छोड़ा और जफ़र के पास चला गया। मुसाफा करते दोनों एक दूसरे से अपना तारुफ कराया और हाशिम ज़ुबैरी इसको एक दरख्त के नीचे लेकर कुर्सी पर बैठ गया। दूर तक गॉल्फ ग्राउंड दिखाई दे रही थी और इर्द गिर्द ऊंचे दरख्त इस सादा थे। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई यंग मैन। शुक्रिया सर। साने बता रही थी कि तुम्हारी फैमिली गांव में रहती है। जी, मैंने इसी शहर में तालीम मुकम्मल की और यहीं जॉब करता हूँ। मुझे ये शहर पसंद है। फ्यूचर में भी नौकरी करने का इरादा है। नौकरी नहीं करूँगा तो कमाऊँगा कहाँ से? जफ़र मुस्कुराकर बोला। हाशिम ज़ुबैरी ने कहका लगाया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इसके बराबर में बैठा जफ़र इस बात से बेखबर था कि एक तरफ घने दरख्तों के बीच अख्तर अपने रिवाल्वर से इसका निशाना लिए हुए होशियार खड़ा है, जबकि कार पार्किंग में जुनैद कार खड़ी कर रहा था। हाशिम ज़ुबैरी का मोबाइल फ़ोन बंद था और एक ज़रूरी काम के लिए इसे गोल्फ क्लब आना ही पड़ा। हाशिम ज़ुबैरी ने जफ़र का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करके बोला, एक ही जगह बैठकर बातें करने के बजाय चल फिर कर बातें करते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मैं बहुत दिनों के बाद गोल्फ क्लब आया हूँ, हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। एक तरफ गोल्फ क्लब के 2 मुलाजिम खड़े थे। इनके पास जाते हाशिम ज़ुबैरी ने कहा, तुमने अपनी मजबूरी बताई, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे नौकरी दे सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, इंटरव्यू देना होगा, फिर तुम्हारी काबिलियत देखी जाएगी। जफ़र हैरान था कि हाशिम ज़ुबैरी अचानक क्या कह रहा है। हाशिम ज़ुबैरी का लहजा इतना बुलंद था कि गोल्फ क्लब के मुलाजिम साफ सुन सकते थे। इसी असना में बेआवाज़ रिवाल्वर से गोली निकली और सीधी जफ़र के सीने पर जा लगी। जफ़र का सीना खून से भर गया, वो तड़प कर नीचे गिर गया। हाशिम ज़ुबैरी चीखा, अरे किसने गोली चला दी? कौन है? सब लोग खेल छोड़कर इनकी जानिब दौड़े। जो खेल देख रहे थे इनकी तवज्जो भी इस जानिब हो गई। वहाँ एक खौफनाक और दहशत फैल गई। हाशिम ज़ुबैरी चीख रहा था। अख्तर का निशाना बहुत पुख्ता था। वो अपना काम करके वहाँ से निकला। वो तेज तेज कदम उठाता एक तरफ चल पड़ा। इसने रिवाल्वर अपने जैकेट के अंदर रख लिया। इसी असना में जुनैद भी उस तरफ आ निकला। इसकी निगाह जैसे ही अख्तर पठान पर पड़ी तो इसे हैरत हुई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। अख्तर ने भी एक नज़र इसकी तरफ देख लिया था और इसकी चाल गैर मामूली तेज़ हो गई थी। हैरत ज़दा निगाहों के साथ जो ही जुनैद गाफ क्लब के अंदर पहुंचा, एक तरफ लोगों का हजूम देखकर उसी जगह रुक गया। पास से एक लड़का गुजरने लगा तो जुनैद ने इससे पूछा, क्या हुआ? किसी ने गोली चलाकर लड़के को मार दिया। जुनैद के कदम बर्क रफ्तारी से उठने लगे। हजूम को चीर कर जब आगे बढ़ा तो ये देखते ही हैरत ज़दा रह गया। जफ़र की खून में लथपथ लाश पड़ी थी और हाशिम ज़ुबैरी मुँह दूसरी तरफ किए किसी से फ़ोन कर रहा था। जुनैद ने एक लम्हे को सोचा और उसी जगह से वापस अपनी कार की तरफ भागा। जुनैद की कार सड़क पर बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी। इस रफ्तार से जुनैद ने शायद ही कभी कार चलाई हो। वो ट्रैफिक को ओवरटेक करता जा रहा था। इसकी कार कभी दाएं और कभी बाएं होती आगे बढ़ रही थी। जुनैद ने कार हाशिम ज़ुबैरी के बंगले की पिछली तरफ खड़ी की
اور پیدل مین گیٹ کے پاس پہنچا۔ اس نے بیل دی۔ کچھ دیر کے بعد چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ جنید بنگلے کے اندر چلا گیا۔ اس کا رخ ممتاز بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد سحر بانو نے دروازہ کھول دیا۔ جنید نے سرگوشی کی، بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں؟ وہ سو رہی ہیں، سحر بانو نے جواب دیا۔ ثانیہ کہاں ہے؟ جنید نے دریافت کیا۔ سحر بانو بولی، میرا خیال ہے وہ باہر نکلی ہے یا پھر وہ آ گئی ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم نہیں۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ تم کسی خزانے کی بات کر رہی تھی، جنید نے جلدی سے بولا۔ ہاں، وہ خزانہ میری نظر میں ہے، سحر بانو نے جواب دیا۔ جلدی چلو اور وہ خزانہ نکالو تاکہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں، جنید بولا۔ ہاشم زبیری تو گھر میں نہیں ہے، سحر بانو نے پوچھا۔ اس وقت وہ گھر میں نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تم جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ جنید کو جلدی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ سحر بانو نے باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور دونوں اسٹڈی روم کی طرف چل پڑے۔ اسٹڈی روم میں جا کر سحر بانو نے وہی شیلف ایک طرف ہٹائی اور سامنے تجوری نمودار ہو گئی۔ سحر بانو نے اسی جگہ ہاتھ بڑھا کر تجوری کی چابی نکال کر جنید کے سامنے لہرائی۔ جنید متحیر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سال ہو گئے تھے اس گھر کے چپا چپا کو جانتا تھا، لیکن اس خفیہ تجوری کے بارے میں اسے علم نہیں تھا۔ جنید نے جلدی سے چابی لے کے تجوری کھولی اور اس کی خیرہ نگاہیں غیر ملکی کرنسی پر جم گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی کرنسی ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اتنا روپے ہاشم زبیری نے اپنی اس خفیہ تجوری میں رکھا ہے، کیوں؟ اس میں ہیرے بھی ہیں۔ سحر بانو نے اس باکس کی طرف اشارہ کیا۔ جنید نے اس باکس کو کھول کر دیکھا، اندر ہیرے چمک رہے تھے۔ وقت کم تھا، اس لیے جنید نے جلدی سے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کی نظر ایک شاپنگ بیگ پر پڑی جس میں کچھ سامان تھا۔ جنید نے جلدی سے سامان اس جگہ ڈھیر کر دیا۔ اس نے وہ کرنسی اور ہیرو کا باکس شاپنگ بیگ میں ڈالا، پھر اس کو کپڑے میں باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک الماری کھولی اور اندر سے ایک چابی نکال کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ جنید نے شیلف اسی طرح آگے کر دی، البتہ اجلت میں اس نے تجوری کو مکفل کرنا اور چابی نکالنا ضروری نہیں سمجھا۔ جلدی سے نکلو، جنید نے کہا، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ باہر سے کسی نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا۔ جنید نے بجلی کسی تیزی سے سحر بانو کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ملک باتھ روم میں گھس گیا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور ثانیہ نے اندر جھانکا۔ اس کی متلاشی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ دراصل جب ممتاز بیگم کے کمرے سے دونوں اسٹڈی روم کی طرف جا رہے تھے تو عین اس وقت ثانیہ بھی ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ جنید اور سحر بانو اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اور ثانیہ ان کے پیچھے دبے پاؤں چلتی ہوئی جب اس راداری میں پہنچی تو اسے دونوں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں۔ ثانیہ ان کی تلاش میں وہاں کا ہر کمرہ دیکھ رہی تھی۔ آخری کمرہ اسٹڈی روم تھا، وہاں بھی دونوں موجود نہیں تھے۔ ثانیہ نے سوچا دونوں ایک دم کہاں غائب ہو گئے۔ اسے یہ بھی حیرت تھی کہ دونوں کے درمیان کیا چکر ہے۔ ثانیہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس نے ایک دم پھر اس طرف دیکھا جہاں جنید نے شاپر بیگ سے سامان اس جگہ ڈھیر کیا تھا۔ ثانیہ کو حیرانی ہوئی کیونکہ ہاشم زبیری نفاست اور کرینے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس طرح سے اپنی کوئی چیز نہیں رکھی تھی۔ ثانیہ چل کر اس بکھرے ہوئے سامان کے پاس پہنچی اور اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ گڑبڑ ہے۔ ثانیہ کمرے کی طرف دیکھتے الٹے پاؤں دروازے کی طرف جانے لگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس وقت وہ ڈر ہی گئی جب باتھ روم سے موبائل فون کی بیل کی آواز آنے لگی۔ جنید کا موبائل فون بول پڑا تھا۔ خاموشی میں اس کی آواز خوفناک ہو گئی تھی۔ ثانیہ تیزی سے باہر نکلی اور چیخی، چوکیدار، چوکیدار۔ ثانیہ پکارتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ جنید بھی جلدی سے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور سحر بانو کو آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں باہر نکلے اور جنید اسے لے کر ہاشم زبیری کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ مقفل کر دیا۔ جلدی سے اس کھڑکی سے باہر نکلو، جنید نے سامنے کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے جنید نے کہا۔ کھڑکی کھولی اور سحر بانو کو اس کھڑکی سے دوسری طرف جانے میں مدد دینے لگا۔ سحر بانو جیسے ہی کھڑکی سے باہر نکلی، جنید نے کرنسی نوٹ اور ہیرو کا شاپر کپڑے میں لپیٹا ہوا سحر بانو کو دیا اور خود بھی کھڑکی سے دوسری طرف کود گیا۔ یہ بنگلے کا پچھلا حصہ تھا۔ سامنے باؤنڈری وال تھی۔ ایک طرف لوہے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ جنید تیزی سے اس دروازے کے پاس پہنچا، جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولنے لگا۔ سحر بانو پہلی بار اس طرف آئی تھی، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرف بھی ایک دروازہ ہے۔ تالا کھولتے جنید نے دروازہ کھولا اور دونوں باہر نکل گئے۔ جنید نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جنید اسے لے کر اس طرف بڑھا جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ جیسے وہ دونوں کار کے پاس پہنچے، وہاں چوکیدار کھڑا تھا۔ جنید اور سحر بانو اسے دیکھتے ٹھٹک کر رک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جنید نے گاڑی کے پاس جا کر چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار نے سحر بانو کی طرف دیکھ کر کہا، آپ ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی پچھلے دروازے سے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جنید نے اطمینان سے کار کا دروازہ کھولا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ یہ گیٹ سے باہر نہیں جا سکتی، چوکیدار بولا۔ کیوں؟ جنید نے کار کا دروازہ کھولا۔ کیونکہ یہ صاحب کا حکم ہے۔ چوکیدار کو اندر کی صورتحال کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر سے اسی جگہ کھڑا تھا۔
और मैं कौन हूँ? जुनैद ने पूछा। आप जुनैद साहिब हैं? चौकीदार को इसके सवाल की समझ नहीं आई थी। मैं वही करता हूँ जो मुझे हाशिम ज़ुबैरी साहिब कहते हैं, ये सभी जानते हैं, और तुम भी ये जानते हो कि मुझ पर सिवाय हाशिम ज़ुबैरी का कोई और अपना हुक्म नहीं चला सकता। जाओ अपना काम करो। हमें सख्ती से मना किया गया है, किसी के साथ भी ये बाहर नहीं जाएंगी, चौकीदार ने कहा। मेरा नाम लेकर उन्होंने मना किया था? नहीं, लेकिन ये कि मैं इनके कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि हाशिम साहिब इनसे शादी कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस तरफ से इन्हें बाहर लाने का हुक्म था। जुनैद कहकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। इसने साथ वाले दरवाजे को लॉक खोला और साहिबान उसके बराबर बैठ गई। चौकीदार की बात हैरान कुन थी। इसने कुछ सोचा और फिर जल्दी से जुनैद के पास जाकर बोला, मेरी साहिब से बात कराएं। ठीक है, तुम एक तरफ हटो, मैं कार से बाहर निकलता हूँ। जुनैद बोला और चौकीदार एक तरफ हट गया। इसी असना में जुनैद ने कार स्टार्ट की। दूसरे ही लम्हे इसके कार के टायर चीखे और कार कमान से निकले तीर की तरह सड़क से बाहर निकल गई। चौकीदार देखता ही रह गया। जुनैद तेज रफ्तारी से कार को इस इलाके से निकाल कर ले गया। दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। इसकी वजह यह थी कि जुनैद को ये फिक्र थी कि वो हाशिम ज़ुबैरी को इत्तला होते ही कबल जितनी दूर जा सकता है निकल जाए, और साहिबानों की खामोशी की वजह यह थी कि वो कुछ घबराई और खौफजदा थी। उससे डर था कि कहीं अचानक हाशिम ज़ुबैरी के आदमी सामने आकर इनकी कार को रोक न ले। इसके बाद उसके लिए हाशिम ज़ुबैरी के हिसार से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। काफ़ी दूर निकलकर एक मार्केट की पार्किंग में जुनैद ने कार खड़ी की और कार से बाहर निकलकर मार्केट में चला गया। सहर बानो मुतवहिश निगाहों से इसे जाता हुआ देखती रह गई थी। जुनैद को वापस आने में 20 मिनट लग गए थे। ये 20 मिनट सहर बानो के लिए किस कदर अजियतनाक थे कि इसका इज़्तिराब उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा था। जब जुनैद नमूदार हुआ तो सहर बानो की सांस में जैसे जान आ गई। जुनैद के हाथ में चमड़े का एक छोटा बैग था। वो कार में बैठा और जो करेंसी, नोट और हीरे इन दोनों ने हाशिम ज़ुबैरी की खुफिया तिजोरी से चुराए थे उस बैग में रखे। इसकी जिप बंद करने के बाद सहर बानो की तरफ बैग बढ़ाकर बोला, अब जल्दी बाहर निकलो, हमें ये कार इसी जगह छोड़कर जाना है। कार इसी जगह छोड़कर जाना है? क्यों? सहर बानो ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। कार के बगैर हम कहाँ जाएंगे? इस कार की वजह से हम पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। हाशिम ज़ुबैरी को अगर हमारे फरार की खबर मिल चुकी होगी तो वो अब तक पुलिस को इत्तला कर चुका होगा। पुलिस इस कार के नंबर की वजह से हमें कहीं भी रोक सकती है, जुनैद ने वजाहत की। हाँ, ये बात तो है। सहर बानो की बात समझ में आ गई थी। 1 मिनट। जुनैद ने जल्दी से इसके हाथ से बैग लिया, इसकी जिप खोली और अंदर से कुछ करेंसी नोट निकाल कर अपने पर्स में रखकर बैग की जिप बंद करके फिर वो बैग सहर बानो के हवाले कर दिया। दोनों कार इसी जगह छोड़कर पैदल ही इस जगह से निकल गए। कुछ फासले पर मनी चेंजर का ऑफिस था। जुनैद ने वहाँ से वो गैर मुल्की करेंसी तब्दील कराई और इस ऑफिस से बाहर निकला। जुनैद ने एक टैक्सी वाले को इशारा करके बुलाया। टैक्सी में बैठते जुनैद ने ड्राइवर से कहा, रेलवे स्टेशन चलो। जुनैद के दिमाग में पहला नाम रेलवे स्टेशन का ही आया था।